سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں آج گورنر پنجاب دورہ کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور آج فیصل آباد آئیں گے۔ انتظامیہ نے گورنر کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے۔ گورنر فیصل آباد میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ بھی لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور آج فیصل آباد کا دورہ کریں گے۔ انتظامیہ نے گورنر کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ آل فیصل آباد الیکٹرانک اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی کارروائی بتائیں گے عثمان حیدر۔ جی بالکل، اس میں موجود ہوں آل فیصل آباد الیکٹرانک اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر میں، جہاں پہ کابینہ کی جانب سے جو ہے وہ میٹنگ کی گئی ہے، اور جس میں جو ہے وہ حکومتی احکامات جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیے گئے ہیں اس کی مکمل طور پہ مخالفت کی گئی ہے، اور یہاں پہ موجود چیئرمین صاحبان کا جو ہے وہ مشاورت ہوئی ہے تمام کابینہ سے، اور ان کا یہی جو ہے وہ لاہ عمل طے کیا گیا ہے کہ اگر یہ جزوی لاک ڈاؤن رہا تو یقینی طور پہ یہ بھی معاشی قتل ہوگا ان لوگوں کا جن لوگوں کے جو ہے وہ روزگار نہیں کھل سکیں گے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پہ چیئرمین صاحب موجود ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جزوی لاک ڈاؤن کھولنے کا کیا مقصد ہے، اور جو 3 دن پابندی رہے گی اس میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ایفیکٹ پڑے گا کاروبار پہ؟ السلام علیکم، میں شکر گزار ہوں عثمان بھائی آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی پالیسی ہے۔ دیکھیں، کچھ دکانیں کھولنے کا احکامات جاری کر دیے اور کچھ کا معاشی قتل کر دیا۔ اب ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ہم اپنے شو روم کھول سکتے ہیں۔ میں تو اپنے ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے شو روم جو ہیں الیکٹرانکس مارکیٹ کے مین مارکیٹ بند ہے، اور جو جزوی طور پہ کھول لے جائیں گے وہ ادھر ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اچھا، اگر بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس طرح کرونا کنٹرول ہو جائے گا۔ ایس او پیز اگر بنا کے دینے ہیں تو سب کے لیے برابری کا قانون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے لیے قانون اور تو اس کے لیے کوئی اور ہماری تو حکام والا سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ریکویسٹ کی ہے حکومت پاکستان سے، اور اب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے خصوصی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہم جیسے چھوٹے دکاندار ہیں متوسط طبقہ سے جو شٹر پاور ہیں، ان کا آپ امتحان میں نہ ڈالیں۔ آپ بڑے مل اونروں کو، چیمبر آف کامرس کو، سب کو ابلائج کر رہے ہیں، ان کے قرضے معاف کر رہے ہیں، ان کے 1 سال کے شرح سود معاف کر رہے ہیں، پھر ان کے قرضہ جات بڑھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی کوئی ریلیف ملنا چاہیے۔ ہمارے جو دوسرے دکاندار بھائی ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ریلیف ہونا چاہیے۔ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں گا اگر ہمارے ان مطالبات پہ نظر ثانی کی جائے۔ اچھا بالکل، اس حوالے سے حکومت کو جو ہے وہ یہ تنبیہ کی گئی ہے ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ ان فیصلوں پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام جو کہ لوگ ہیں جن کے بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عثمان۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ گلستان کالونی سے شہری کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں چور کو موٹر سائیکل چوری کرتے دیکھے واضح جا سکتا ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں روزگار زندگی بحال۔ ریلوے روڈ پر واقع ہارڈ ویئر، سینیٹری اور زرعی آلات کی تمام دکانیں کھل گئیں۔ جنرل سیکریٹری آفتاب بٹ کہتے ہیں کہ دکانداروں کو ماسک اور سینیٹائزر استعمال کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا، جس کے پیش نظر ریلوے روڈ پر سینٹری، ہارڈ ویئر اور زرعی آلات کی دکانیں کھل گئیں۔ دکاندار کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ جنرل سیکرٹری ریلوے روڈ آفتاب بٹ کا کہنا ہے کہ تمام دکانداروں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی کریں۔ ہمارا بھی من حاصل قوم فرض بنتا ہے کہ ہم حکومت کے وہ ہر احتیاطی تدبیر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمیں پیسے تو 140 دفعہ لاگو ہوئی ہے۔ جنرل سیکرٹری ریلوے روڈ آفتاب بٹ کا کہنا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے والے مالکان کی دکانیں بند کرا دی جائیں گی۔ دکان میں ایک وقت میں 4 سے زائد خریدار داخل نہیں ہو سکتے۔ 4 بندوں سے زیادہ ہمیں گاہک دکان کے اندر نہیں آنے جانے چاہیے۔ ماسک بہت ضروری ہے، دکاندار بھی پہنے، اپنے ملازم بھی پہنے،
اور سینیٹائزر بھی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. جو گاہک آئے اس کو ہاتھوں میں سینیٹائز کر کے اندر ہونے کی اجازت دی جائے. دکانیں کھلنے پر شہر کی رونقیں بحال ہوئیں تو تاجروں کی جانب سے حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی. ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی چھوٹے دکانداروں نے دکانیں کھولنی. دکاندار کہتے ہیں کہ تمام SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ سوموار سے جمعرات تک تمام چھوٹی دکانیں کھلی رہیں گی، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. حکومتی اعلان کے بعد ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی چھوٹے دکانداروں نے دکانیں کھول لی. دکانداروں نے کہا کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. ہم حکومت پنجاب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم چھوٹے دکانداروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، تو لہٰذا ہم حکومت کے جو فراہم کردہ OSAPs جو بھی ہیں ہم ان پر عمل پیرا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. دکانداروں نے کہا کہ خود بھی ماسک اور سینیٹائزر استعمال کریں گے اور خریداروں کو بھی تلقین کریں گے. ہم گورنمنٹ کے بے حد مشکور ہیں کہ جو ان لوگوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ 4 دن دکانیں کھولنے اور 3 دن بند کرنے کا. ہم گورنمنٹ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور حکومت کی بنائی ہوئی SOPs پر عمل کریں گے. سینیٹائزر وغیرہ استعمال کریں گے. حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی بلا شبہ احسن اقدام ہے، مگر کورونا کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ. جنگ انتظامیہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے. احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والے تاجروں کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا. جنگ انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے تاجر برادری کو تجارتی مراکز احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والے تاجروں کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا. لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے مانیٹرنگ کا عمل جاری رہے گا. ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو نے مزید کہا کہ تاجر برادری کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے جاری ہدایات پر مکمل طور پر عمل درآمد ممکن کیا جائے گا. لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار تباہ، پاور لوم مالکان کو بھی مشکلات کا سامنا. چیئرمین پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن وحید خالق رامے نے بجلی کے بل معاف کرنے اور منقطع کنیکشن بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد. لاک ڈاؤن سے پیدا شدہ صورتحال سے پاور لوم مالکان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایسے میں لوکل انڈسٹری کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پاور لوم تو چلا دی گئی، مگر مالکان کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں انڈسٹری کو چلانا مشکل ہے. چیئرمین پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن وحید خالق رامے کا کہنا ہے کہ حکومت پاور لوم مالکان کو ریلیف مہیا کرے. منقطع کنیکشن بحال کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں میں جرمانے معاف کیے جائیں. جو اپریل اور مارچ کے بلوں کا اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے میٹرز کے کنیکشنز کاٹ دیے گئے ہیں. اب لاک ڈاؤن کے بعد جب فیکٹریز نہیں وہ چل سکتی، مزدور بھی ابھی بے روزگار ہے اور اس کی وجہ سے ایک اضطراب اور ٹینشن بھی پائی جاتی ہے. پاور لوم مالکان کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں لوکل انڈسٹری کو سہارا دیا جائے تاکہ لاکھوں مزدوروں کو روزگار دینے والے پاور لوم سیکٹر کو دوبارہ چلایا جا سکے. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. جنگ میں بھی پاور لوم ورکرز پریشان، ریلیف نہ ملنے پر ورکرز مشکلات کا شکار ہیں. پاور لوم ورکرز کا حکومت سے فوری امداد کی فراہمی کا مطالبہ. ورکرز نے ریلیف نہ ملنے پر احتجاج کا اعلان کر دیا. اویس خان کی رپورٹ دیکھیے. جنگ میں پاور لومز میں کام کرنے والے ورکرز کو ریلیف کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی. امداد کے لیے عملی اقدامات نہ ہونے پر ہزاروں مزدور پریشانی کا شکار ہیں. مقامی مزدور رہنما چودھری تنویر کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود پاور لومز کو نظر انداز کیا گیا. پاور لوم سے وابستہ 20,000 سے زائد مزدوروں کے گھروں میں فاقے ہو گئے ہیں. ڈی سی صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ کے 8,000 ورکر کو ہم راشن بھی دیں گے اور بذریعہ چیک پیمنٹ بھی دیں گے، لیکن آج تک بتائیں کیا ہمارے ورکر کو ڈی سی صاحب بتائیں کہ ایک ورکر کو بھی ہمارے راشن دیا ہے تو ہم جرمدار ہیں. چودھری تنویر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے اعلامیے کے باوجود مزدوروں کو راشن اور مالی امداد نہیں ملی. پاور لوم مالکان نے مشینری بیچنا شروع کر دی ہے. اگر ہمارے ورکر ایک کو آج تک کوئی بھی چیک ملا ہے بذریعہ گورنمنٹ، کوئی بتائے تو صحیح. ہم تو بھوک سے مر گئے ہیں، جبکہ یہ فرسٹ پرائورٹی پہ سب سے پہلے انڈسٹری اگر کھولنی چاہیے تو وہ پاور لوم کی ہے، کیونکہ اس میں ڈفرنس بہت زیادہ ہے. مزدور تنظیموں کا کہنا تھا کہ حکومت سے فوری امداد کی فراہمی نہ ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. فیصل آباد میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کئی فیکٹریاں چل پڑیں. ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہونے سے ایئر کوالٹی انڈیکس پھر بگڑنے لگا. شرح آلودگی 161 ہو گئی. رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے.
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया। आलूदगी फैलाती फैक्ट्रियां बंद हुई तो शरह आलूदगी 495 से कम होकर सिर्फ 65 पॉइंट रह गई, मगर अब आलूदगी में फिर से इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन में नरमी के बायस कई फैक्ट्रियां और भट्टे चल पड़े हैं। माहौलियाती आलूदगी में इजाफे के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर बिगड़ने लगा। फैक्ट्रियां एयर विजुअल के मुताबिक फैसलाबाद में शरह आलूदगी 65 से बढ़कर 161 हो गई है। एक्सपोर्ट के नाम पर चालू होने वाले यूनिट्स में गैर म्यारी ईंधन और भट्टों के बायस शहर की शाइस्तगी एक बार फिर मुतासिर होने लगी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रमजान मुबारक में शहरियों को रिलीफ मिल गया। सब्जियों की कीमतों में कमी कर दी गई, लेकिन ब्रायलर गोश्त में 30 रुपए इजाफे के साथ 260 रुपए तक पहुंच चुका। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों में गुज़िश्ता चंद रोज की निस्बत कमी वाक़या हुई है। सब्जियों और फलों की कीमतों में 20 से 25 रुपए कमी हुई है तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहरियों का कहना है अगर सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है तो वहीं ब्रायलर आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। चिकन के रेट आसमान से बातें करने लगे। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 260 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों ने इंतजामिया से गोश्त के निर्ख कम करने का मुतालबा किया। मटर 125 से कम होकर 98, लीमू 345 से कम होकर 330, अदरक 330 से कम होकर 310 में फरोख्त होने लगा। भिंडी तोरी 90 से कम होकर 62, जबकि करेला 42 रुपए में फरोख्त होने लगा। फलों में केला 120 रुपए दर्जन, अमरूद 100 से कम होकर 88, स्ट्रॉबेरी 110 से कम होकर 90, खरबूजा 98, सेब 120 में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी पूरी उम्मीद है कि माह रमजान में सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद कमी होगी। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। रमजान मुबारक में गिरा फरोशी उरूज पर है। सब्जी मंडी चिन्योट में लीमू 300 से 400 रुपए किलो में बिक रहा है। सब्जियों और सब्ज मसाला जात समेत फलों के दाम भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। चिन्योट में महंगाई कम करने के दावे खोखले नजर आने लगे हैं। सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर 30 से 60, मिर्च 55 से 75, प्याज 70, अदरक और लहसुन 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फलों में सेब 140 से बढ़कर 170 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम रमजान मुबारक में भी आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर रहे। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। और सब्जियां पचीती काश्त करने का नतीजा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने से सब्जियां सस्ती हो गईं। काश्तकारों के लिए लागत पूरी करना भी मुश्किल हो गया। माहिरीन ज़राअत ने बर वक्त काश्त का मशवरा दे दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। काश्तकार मुनाफा कैसे कमाएं? माहिरीन ने अगेती सब्जियां काश्त करने का मशवरा दे दिया ताकि काश्तकार भी ज्यादा कमा सकें। पचेती सब्जियों से लागत भी पूरी नहीं होती। सेंट्रल पंजाब की जो सब्जी जब आती है तो इसकी कीमत हर साल मई जून में बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है। इसमें तो बारदाने का खर्चा, लेबर, वो भी पूरी नहीं हो रही। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का कहना है कि काश्तकारों को जदीद तर्ज पर काश्तकारी करनी चाहिए, फिर फौरी तौर पर सब्जियों को मार्केट में भी पहुंचाया जाना चाहिए। हम टमाटो केचप के लिए हम इस वक्त उसके लिए प्लांट लगा के हम प्योर केचप बना के स्टोर कर सकते हैं, जिसका लाइफ टाइम भी 1 साल से ज्यादा हो सकता है। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि काश्तकार अगर थोड़ी सी तवज्जो बीज की क्वालिटी और खाद पर दें तो फसल में ज्यादा बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। कमालिया में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमे फूड की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ इलाकों से 1500 से जायद गंदम की जखीरा की गई बोरियां पकड़ ली। कमालिया में तहसीलदार आबिद हुसैन चौधरी की सरबराही में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमे फूड ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 1500 से जायद गंदम की जखीरा की जाने वाली बोरियां कब्जे में ले ली गईं। जखीरा अंदोजी एक्ट के तहत मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। तहसीलदार आबिद हुसैन चौधरी का कहना था कि जखीरा अंदोजी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मानसून वासा के लिए खतरे की घंटी। बारिशें ज्यादा हुई तो शहर के 17 नशेबी मुकामात ज़ेरे आब आने का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 9 इमरजेंसी कैंप्स लगाने का फैसला किया गया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात ने मानसून में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। ऐसे में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DG FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DMD वासा जब्बार अनवर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बारिशें ज्यादा हुई तो शहर के 17 नशेबी मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल होने का इम्कान है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 9 इमरजेंसी कैंप लगाए गए। सीवरेज लाइन्स और गंदे नालों की सफाई जारी है। DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने कहा कि इस मानसून में इंतजामात मजीद बेहतर होंगे। प्री मानसून अरेंजमेंट्स चेक करना शुरू कर दी, जो हमारी आउटडेटेड या
आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी है उसको हम रिपेयर करवा के रिस्टोर कर रहे हैं। जिन जिन जगहों पे हमारे एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनने हैं वो जगह आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। इजलास में बताया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वासा तमाम वसाइल बरोए कार लाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 60% के करीब गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी है। 35% फी मन एकड़ औसत रहने का इम्कान है। माहिरीन ने मौसम साफ रहने का इंदिया दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। मौसम साफ रहा तो माहिरीन ज़राअत ने मई के तीसरे हफ्ते तक कटाई मुकम्मल होने का इंदिया दे दिया है। इस मरतबा गंदम की औसत बेहतर रही है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि इस मरतबा बेहतर औसत होने की वजह से गंदम का बहरान पैदा नहीं होगा। ज़राई माहिरीन का कहना है कि अगर बारिश होती है तो काश्तकारों को चाहिए कि कटाई रोक दें और मौसम खुश्क होने का इंतजार करें। काश्तकारों के लिए ज़रूरी है कि इन दिनों में अपनी फसल का ज़्यादा ख्याल रखें ताकि गंदम को नुकसान ना पहुँचे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। कपास की काश्त का बेहतरीन वक्त माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि ताख़ीर न की जाए वरना फसल कमज़ोर हो सकती है। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि गंदम की कटाई के साथ साथ कपास की काश्त पर भी तवज्जो दी जाए। गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी से बचा जाए। बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे किया जाए। गुज़श्ता साल भी सफ़ेद मक्खी के हमले से फसल मुतासर हुई थी। इस मरतबा माहिरीन ने बाकायदगी से स्प्रे करने का मशवरा दिया है ताकि मक्खियों और सुंडियों को तल्फ किया जा सके। जंग में खुशाब के रास्ते टिड्डी दल का गौल अकीरावाला पहुंच गया। महकमा ज़राअत की जानिब से इलाके में 5 खुसूसी कैंप्स तश्कील दे दिए गए। बड़ी तादाद में स्प्रे करने वाले अफराद और मशीनरी इलाके में पहुंचा दी गई। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में खुशाब के रास्ते से दाखिल होने वाला टिड्डी दल का गौल अकेरे वाला पहुंच गया, जिस पर महकमा ज़राअत की जानिब से अलर्ट जारी करते हुए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ओसी अख्तर हुसैन का कहना था कि महकमा ज़राअत की जानिब से इलाके में 5 खुसूसी कैंप्स तश्कील दिए गए हैं। बड़ी तादाद में स्प्रे करने वाले अफराद और मशीनरी को भी इलाके में पहुँचा दी गई। माड़ी शाह सगीरा एरिया है, इसको उसी माड़ी शाह सगीरा का वो मौजा है अकेरे हमारा, जहाँ पे ये सवार आया है और अब सुबह तकरीबन 5:30 बजे से ऑपरेशन शुरू है और इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि हम इसको तो ख़त्म कर लेंगे आज के दिन में। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में ज़िला इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से निगरानी का अमल जारी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़िला में होने वाली अफजाइश को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ताहम मुल्का अजला से आने वाले टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे अपील करते हैं कि वो अपने ऑपरेशन उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से शुरू करें ताकि ये है कि उधर से मज़ीद जो हैं वो सवार्म जो हैं वो उड़ते यानी फ्लायर की शेप में हमारे एरिया में दाखिल न हो। महकमा ज़राअत की जानिब से तमाम अफसरान और फील्ड असिस्टेंट समेत दीगर मुलाजमीन को हिदायत जारी की है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए काश्तकारों में खसूसी आगाही पैदा की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और जंग में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में महकमा तालीम भी मैदान अमल में आ गया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए दर्जा चहारम के मुलाजमीन फराहम कर दिए। जंग में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में महकमा तालीम भी पेश है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए दर्जा चहारम के मुलाजमीन फराहम कर दिए गए। मुलाजमीन के शामिल होने से टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में अफरादी क़ुव्वत में इजाफा होगा। महकमा तालीम की जानिब से 100 से ज़ायद मुलाजमीन फराहम किए गए हैं। महकमा तालीम के मुलाजमीन को म्यूनसिपल कमेटी 18,000 रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। नादरा मेगा सेंटर्स पर PIA टिकट की रकूम वसूल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। नादरा मेगा सेंटर्स पर PIA टिकट की रकूम वसूल करने का फैसला हुकूमत की हिदायत पर किया गया है। नादरा हुकाम कहते हैं कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी टिकट के लिए नादरा मेगा सेंटर्स में रकूम जमा करा सकेंगे। DHA सेमेंस कोरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद, स्टेट लाइफ मेगा सेंटर्स लाहौर, मेगा सेंटर फैसलाबाद, मेगा सेंटर इस्लामाबाद और मेगा सेंटर रावलपिंडी पर रकम जमा होगी। बैरून मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नादरा इंतजामिया टोबा की जानिब से ऑफिस आने वाले अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी करार, समाजी फासला बरकरार रखते हुए काम किया गया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। नादरा इंतजामिया टोबा कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कराने में पेश है। इंतजामिया की जानिब से ऑफिस आने वाले अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरियों को सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद दफ्तर आने की इजाजत होगी। इसके अलावा टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। मुलाजमीन समाजी फासला बरकरार रखते हुए काम करते हुए नजर आते हैं। नादरा का दफ्तर में बहुत अच्छा इंतजाम है। जब एंट्रेंस होती तो इसका टेम्परेचर भी बाकायदा चेक होता है और उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ भी वॉश होते हैं और मास्क का भी जरूरी
इस्तेमाल। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। दफ्तर में जो इंतजाम हुए हैं कोरोना के हवाले से बहुत अच्छे हुए हैं और इसी हवाले से सब महकमों में ये काम होने चाहिए, इससे कोरोना में मुश्किलात जो हैं वो कम आएंगी। नादरा हुकाम का कहना है कि कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कुछ बात कर लेते हैं माओ के आलमे दिन की। माओ के आलमे दिन पर ओल्ड एज होम में रहने वाली माएँ अपने प्यारों की राह तक रही हैं। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। धूप में छांव बनने वाली माँ हर पल अपने बच्चों को हर परेशानी से बचाती है। ओल्ड एज होम में मकीम इन माओं ने जमाने के नहीं अपनों के जख्म झीले हैं, लेकिन इनकी बूढ़ी आंखें आज भी इनके अपनों का इंतजार करती हैं। बच्चे याद आते हैं, लेकिन 2 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। गांव में थी, गांव में आई थी, लेकिन लेने भी आए हैं, लेकिन मुँह कोई बात नहीं की, लेके नहीं गए, वैसे फिर के चले गए। ओल्ड एज होम के इंचार्ज फैसल इस्लाम का कहना था, कोई भी औलाद तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते। जिन लोगों की माएँ और जिनकी जन्नत मुख्तलिफ़ किस्म के ओल्ड होम्स में हैं, उनसे मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश होगी कि वो अपनी माँ को ओल्ड होम से ले जाएं। ये उनकी जन्नत है, वो इनको यहाँ पे रख के जो मर्जी दुनिया में करते रहें, वो मुकाम नहीं पा सकते जब तक उनके वालिदैन, उनकी माँ, उनका बाप उनके घर से बाहर होगा। इन बूढ़ी माओं को यहाँ सब कुछ मिल रहा है, नहीं मिलता तो सिर्फ इनके बच्चों का प्यार, यही इनकी सबसे बड़ी कमी है। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। ASP बिलाल महमूद सुलहरी की सरबराही में सिटी जनावाला पुलिस की कार्रवाई। 16 जुआरी गिरफ्तार कर लिए, 60,000 रुपए बरामद करके हवालात मुंतकिल कर दिया। CPO सुहेल चौधरी की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस का जुआरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ASP बिलाल सुलहरी की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 60,000 रुपए बरामद करके मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया। मिल्लत टाउन पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम तनवीर मसीह से 23 लीटर शराब बरामद कर ली। थाना मिल्लत टाउन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने मुलजिम तनवीर मसीह से 27 लीटर शराब बरामद कर ली और मुलजिम के खिलाफ थाना मिल्लत टाउन में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हवालात मुंतकिल कर दिया, जहां उससे मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि मनशियात फरोशी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लालिया में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। चोर सांगरा रोड पर दर्जी की दुकान का सफाया कर गए। सांगरा रोड लालिया पर शहबाज टेलर की दुकान पर रात गए चोरी की वारदात हुई। चोर दुकान के ताले तोड़कर दुकान का सफाया कर गए। गरीब दर्जी की 2 मशीनों और एयर कूलर समेत कपड़े भी ले गए। लालिया पुलिस ने मौका वारदात को चेक करने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया। इससे कबल भी लालिया में वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस डाकुओं को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। इलाके में बढ़ती डकैती और चोरी की वारदातों से अवाम में तशवीश पाई जाती है। झंग की कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। झंग में वाक़ कॉटन फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरकजी शाहराह टोबा रोड पर MR कॉटन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। चिन्योट इंतजामिया तजावुजात खत्म कराने में नाकाम। झंग रोड और फैसलाबाद रोड पर तजावुजात की भरमार है। दुकानदारों ने 10 से 12 फुट दुकानों के आगे सामान रख लिया। चिन्योट में तजावुजात की भरमार से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। झंग रोड और फैसलाबाद रोड पर तजावुजात और पार्किंग स्टैंड कायम होने से आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। शहर की तमाम बड़ी शाहराहों पर दुकानदारों ने 10 से 12 फुट आगे सामान रख लिया है, जो ज़िलाई और म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का कहना है कि ज़िलाई इंतजामिया मेन शाहराहों से तजावुजात के खात्मे के लिए इक़दाम करे ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। चिन्योट के मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। मकीन ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। चिन्योट इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में सीवरेज के नाक़िस सूरत हाल की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि गंदगी के बायस ताफुन फैल रहा है। आमदोरफ्त मुतासर होने से शदीद परेशानी का सामना है। अहले मोहल्ला ने डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपल अफसरान से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है।
اسسٹنٹ کمشنر تاندیاوالا میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ AC اسامہ شارون کو جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں قرنطینہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندیاوالا اسامہ شارون کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز طبیعت خراب ہونے پر AC کے ٹیسٹ بایو سیفٹی لیول 3 لیب بھجوائے گئے تھے، جس کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون کو جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں منتقل کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں اسپرے کرنے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ کورونا وائرس کا ممکنہ پھیلاؤ روکا جا سکے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر مساجد اور مدارس میں بھی اسپرے کیا جا رہا ہے۔ FWMC کے حکام کہتے ہیں کہ وبا کے خاتمے تک اسپرے کرانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جہاں سے بھی کوئی شکایت موصول ہوتی ہے وہاں پر اسپرے کرایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات پر جو ٹاسک سونپے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پیر محل میں نون لیگ کی جانب سے حکومت مخالف پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے کہا کہ UET کا کیمپس منظور کرایا گیا لیکن موجودہ MNA منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے ہیں۔ پیر محل میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سب کیمپس کے قیام کے سلسلے میں نون لیگ عہدیداران کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں محمد صدیق پیارا، چودھری محمد طارق، اسرار احمد پھلوری، شوکت گجر اور امتصال چودھری موجود تھے۔ نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو تحصیل کے تمام بڑے تعلیمی ادارے بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ اکتوبر 2014 میں فیصل آباد میں میٹنگ کے دوران UET سب کیمپس کا مطالبہ منظور کیا گیا، جس کی روشنی میں وائس چانسلر نے بائی پاس سمیت ضلع میں 4 جگہوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کی نقشہ رپورٹ پر یونیورسٹی کیمپس سب منظور کر لیا گیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے 2015 میں منظوری کے بعد کیمپس بنانے کی اجازت دی۔ 1 ارب روپے کی فیزیبلٹی بنا کر موجودہ متعلقہ اداروں کو بھجوا دی گئی، جبکہ موجودہ MNA کی جانب سے UET کیمپس پر تاحال کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، جس کے باعث کیمپس کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ ساتھی فاؤنڈیشن کی جانب سے خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مینیجر مبین احمد کہتے ہیں کہ مخیر حضرات کی مدد سے بے سہارا خواجہ سراؤں کو راشن دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد۔ ساتھی فاؤنڈیشن خواجہ سراؤں کو معاشرے میں مقام دلانے کے لیے کوشاں ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی جب ہر طرح کے ایونٹس بند ہو گئے تو خواجہ سراؤں کا روزگار بھی متاثر ہوا۔ ساتھی فاؤنڈیشن کے مینیجر مبین احمد کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران خواجہ سراؤں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہم ساتھی فاؤنڈیشن خواجہ سرا کمیونٹی کے اوپر کام کر رہی ہے، ان کی صحت کے اوپر کام کر رہی ہے۔ مینلی جو ہے ہم لوگوں کا یہ موٹیو ہے کہ ان کو امپاور کیا جائے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ان کے کافی مسائل ہیں، تاکہ ان کے مسائل اور ان کی آواز کو آگے لے کے جا سکے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، بہت زیادہ اگنور ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم لوگوں نے جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا ہے۔ ہم نے جتنے خواجہ سرا جو ہمارے ساتھ تھے ان سب کو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے راشن بھی دیا، ڈونیٹ بھی کیا۔ فاؤنڈیشن کی ہیڈ سعدیہ نے کہا کہ ہم خواجہ سرا کمیونٹی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ شہر کے تاجر ہمارا بہت ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی کمیونٹی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ گزارش ہے تمام مخیر حضرات سے کہ جو باقی لوگوں کو جو ہے وہ مدد کریں، وہاں ان لوگوں کا بھی خاص خیال رکھیں اور ان کو بھی مدد دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اگنور ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، اور ان حالات میں بھی ہمیں ان کا خیال بھی بہت زیادہ رکھنا ہے۔ خواجہ سراؤں نے راشن ملنے پر ساتھی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا تو فاؤنڈیشن کے عہدیداران بھی خواجہ سراؤں کی مدد کرنے کا عزم کرتے نظر آئے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ نون لیگ یوتھ ونگ کے رہنما آفتاب اکبر چودھری کے گھر میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں لیگی عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ لیگی رہنما آفتاب اکبر چودھری کا کہنا تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں مستحق افراد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، اس ایشو کو حل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر اس ماہ میں افراد کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بھوک سے نہ مرے۔ جنرل سیکرٹری شورکوٹ بار راشد علی چودھری کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار کا اہتمام پریس کلب میں کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری شورکوٹ بار راشد علی چودھری کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام شورکوٹ پریس کلب میں کیا گیا۔ افطار پارٹی میں چیئرمین پریس کلب رائے ایاز اکبر، صدر یونس نومی، جنرل سیکرٹری سہیل راحت چودھری، وائس چیئرمین چودھری احسن ظفر، نائب صدر رانا شاہد محمود، نائب صدر چودھری نادر اسلم،
इरफान मुस्तफ़ा, सिटी 41 न्यूज़ के रिपोर्टर शहजाद अली चौधरी, राना आसिफ मुख्तार, शेख जुल्फ़िकार अली, आबिद भट्टी, ज़ीशान हैदर, डॉक्टर सईद, अदनान सईद, असद बिलाल, मुअज़्ज़म, इमरान, राना गुलाम बशीर समेत तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। जंग में हजरत शाहजीना पीर करोड़िया की सालाना रस्म चराग का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन मखदूम सैयद फैसल साले हयात ने चराग की रस्म अदा की। जंग में हजरत शाहजीना पीर करोड़िया की सालाना रस्म चराग का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन मखदूम सैयद फैसल साले हयात ने चराग की रस्म अदा की। रस्म चराग के मौका पर मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रस्म चराग की अदायगी के बाद दरबार पीर करोड़िया के उर्स की तकरीबात का इख्तिताम हो गया। कोरोना के बायस सादगी से अदायगी की गई। रस्म चराग के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे।